والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizler İmam Ebu Hanife rahmetullah'ın Fiqh Akbar degan kitobi bo'yicha aqida saboq o'qib kelayotganmiz. O'tgan darsimizda bizlar Alloh subhanahu va taoloning ism sifatlarini o'qdik. So'ng shunday so'zib o'tgan sifati Alloh subhanahu va taoloning vaqadahu raydahu sifatan min sifatihi ta'ala bilaki. Alloh taoloning g'azabi, ya'ni razıligi degan bor. Biroq bizning razılıqligimiz, bizning ashurimiz sekildi ashur deb aytmaymiz. Bilakay deb aytganda keyingiz qilamiz. Qanday Allohning g'azabi qanday bo'ladi? So'rada kirishimiz. Biz siyaqda Allohning o'zidan ashurlardan o'zlaydi. Biz sekildi Alloh taolo o'zidan qarzlar qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana qodoq va rido degan keldi. Alloh taoloning sifati o'zidan jarasa. O'zidan tanlagan sifati ol qalay deb o'jadan kirishimiz deb o'tgan darsimizda o'tgan bo'lamiz. So'ng javosi va xalaqallohu taala al-ashya va min shay. Alloh subhanahu va taolo yaratılışni yaratdi. Yaratılışda butkul var. Salonda bir narsani qiymlab turup, to'xtab turup, jar qarang'iliq, qattiq yumshoq o'sning barchasi butkul dini yaratılışni barchasini Alloh subhanahu va taolo yaratdi. La min shay. Alloh subhanahu va taolo uni ikkinchi bir nasldan qurab olib, so'ng bo'ynidan olib yaratgan. Mesela Alloh taolo osmon yaratganingizda osmon o'zini yaratgan ikkinchi bir osmon olib yaratdi. So'ng ulgisidan o'zini yasagan Alloh taolo deydi. Nemisi odamni yaratganingizda Alloh subhanahu va taolo turus odam siyaqti mana bu yaratilish bo'ldi. So'ng ulgisidan olib so'g'an qarab yasagan deydi. Bunday bo'ladi. Allah subhanahu wa taala butkul yaratdi, o'z qudrat bilan. Hech qanday yetim olmasdan Allah subhanahu wa taala qo'ldagan narsani bo'ladi. Va kana Alloh taala aliman fil azal bil ashya wa kawniha wa huwa allazi qaddara al ashya wa qadaha. Allah butkul yaratılışda bastausiz biladi. Azalda aytganda bastausiz biladi. Bugun biz o'sha yerda Allah'ın жақсы көретін мешітте ақшам намазын жамағатпен оқуымызда Алла білді ме білмеді? Білді, әзелден білді. Әзел деп айтқан осы әлем жоқ кезде Алла тағала бар еді. Сол бастауысыз болған Алла субханаху ва тағала білді біздің осы сәтте осы жерде қазір дәрісін оқитынымызды Алла білді. Алла субханаху ва тағала оны не? Әзелден біледі деді. Және Алла субханаху ва тағала ва хуа-ллази қаддара ал-ашия ва қаддаха. Allah subhanahu wa ta'ala o'sha yaratılışni yaratgandan keyin onu mölçerlep qo'ydi. Bizning bastauligimiz var, bizning oyoqtaligimiz var. Buni tug'ilgan kun deb aytib qo'yadilar. Tug'ilgan bolalarimiz. Tug'ilgan kuni belgili bo'ldi, barimizning. Endi bir kuni alimda o'tgan kunimizda belgili bo'ladi. Qaddarada Allohga bari mölçerlep tashlagan edi. Ya'ni bari o'zining o'lchovi bor. O'lchaydi bu. Ketebilet деген жері жоқ, мына аспанның өзінің өлшенген уақыты бар. Ертең қиямет қайымжан уақыт келген кезде осы әлемнің өзі бітеді. Жер өзі айналып күн айналып жүрміз ғой. Осы айналып жүрген осы жер әлемінің өзі уақыт сатылған кезде тоқтайды. Ол жайында Құран кәрім аяттар бар. Алла subhanahu осы бәрін жоқтан бар қылып жаратты және оны істеп қойды деді. Алла тағала өлшемдеп қойған. Қысқа өміріміз деп жатқанымыз Аллах берген қысқа өмірі, Аллах берген уақытша берген денсаулығы, Аллахның өлшеп берген қызмет ризығы, барлығы өлшеуде екен. ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته. Осы дүние және ақиретте тек қана Аллахның қалағаны болады. Осы ғұмырға біздің ұл бала болып келуіміз, немесе қарындастарымыздың қыз бала болып келуі Аллахның қалауынан болды. Бізде қалау болған жоқ. Осындай уақытта, осындай Қазақстан жерінде және дүниеге ұл болып келейін деген онда бізде болмайды. Алла subhanahu wa ta'ala
ол нәрсені істетеді осы дүниеде және ақыретте оның барлығын Алла Субхана ва Тағала қалауымен болады. Қазір отырған құрметті бауырлар, барша жаратылыстың басында бір қиыншылық пен қуаныш болады. Себебі мына ғұмырды Алла Субхана ва Тағала сынақ үшін жаратты деген. Алла Тағала сынаққа жаратқан, солардың ішінде Алла Субхана ва Тағала өзі сүйген құлдарын қатты сынайды деген. Сынайды Алла Тағала. Пайғамбарлардың өзі Алла Тағала қатты сынаған. Пайғамбарларды. Егер ақылға салатын болса, пайғамбарлар Алла Тағаланың осы жер бетіндегі сүйікті құлдары. Пайғамбарлар, олар күнә жасамайды. Алла Тағаланың сүйікті құлдары солар еді. Бірақ пайғамбарымыз айтады, біліңіздер, біздер пайғамбарлар бізде ауырамыз сіздер секілді. Бірақ біздің ауырымыз сіздерден екі есе болады дейді. Пайғамбар хадисінде айтады. Пайғамбарларды Алла Тағала не істейді? Сынайтын соларды. İsa пайғамбарды, Муса пайғамбарды, Яқуб алейхиссаламды, Муса, Ибрахим бар бүткіл пайғамбарларды Алла Тағала сынады. Ибрахим алейхиссаламның өзін не істейді? Алла Субхана ва Тағала осыны ұл перзентті берместен сынады. Ибрахим алейхиссалам 80-нен асқаннан кейін барып, Алланың қалауымен Исмайылды сүйді. 80-нен асып кеткен жасы өзі. Бір риваятта 87-ге келген бар. Одан көп заманыстан Исхақ дүниеге келді, Ибрахим пайғамбардың баласы. Міне осындай Алла Субхана ва Тағаланың сынақтары болады екен бауырлар. Және соның бәрі кімнің қалауымен? Алланың қалауымен. Тоже өмірімізде не бір қиыншылықтар, не бір қуаныштар болып жатқан болса, біз оған ұмытпауымыз керек екен. Және қуаныш болса оған біз тасымауымыз керек. Себебі оның бәрі Алланың қалауымен болып тұрған дүниелер. Алланың қалауымен болып тұрған ғұмырымыз біздің оған біз шүкірлік және Аллаға қайтатынымызды ұмытпауымыз керек. Алла Субхана Тағала осы дүниеге бізді сынаққа жаратты. وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ. Және ақыретте де бұлардың Алланың қалауымен болады. Ақыреттегі ғұмырымызды Алламен немен бітеді. Міне осы ғұмырымыздың жемісін иншалла біз ақыретте көреміз. Осы сәтте ғұмырымыздың осы бір сәтінде Алланың жақсы көрген мешітінде жамағатпен намаз оқып, Алланың осы дәріс бұйырған білімдерін үйреніп отырғанымызға біз қуанамыз иншалла. 100% нақты айта аламыз. Себебі Алла Тағала өзін ұлықтағанды жақсы көреді. Алла Тағала өзін дәріптегендерді жақсы көреді. Ертең ақыретте иншалла Алланың алдында оның сый-сияпатымызды аламыз. Және қандай ниетпен, қандай ықыласта отырғанын бәрін Алла Тағала біледі. Және сол ықылас ниеттеріне қарай Алланың қалауымен олардың дәрежесін анықтап береді. Сый-сияпатымызда әртүрлі деңгейде болады екен. Осы өмірдегі, яғни тақуалымызға қарай Алла да бізді ақыретімізді тақуалымызға қарай сауабы мол немесе орташа береді. Бұл жайында Құран кәрімде Алланың алдындағы шынайы жоғары деңгейде болатындар олар тақуалар. ولا يكون في لكم شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. Алла Субхана ва Тағала білді, Алла Тағала осы дүниеде не болатынын білді, және ақыретте не болатынын білді, және Алла Субхана ва Тағала соны мөлшерлеп қойды. Мөлшерлеп, шектеп қойды. وكتابته في المحفوظ ولكن كتبه بالوصف. Міне осы ғұмырда кім қашан келеді, қашан кетеді, ғұмырымыз немен айналысамыз, қалай болады, бәрі лаухул махфузда жазылып тұр. Лаухул махфузда жазылған осындай бір өзіміздің тілімізде айтайықшы, сонда үлкен бір стена секілді. Ол жерде бүткіл адамзаттың, сол жерде архив дейміз ғой, бүткіл адамзаттың сол жерде әрқайсымыздың деломыз бар. Біздің тілмен айтқанда, әрқайсымыздың сол деломызда жазылған бәрі. Кім боласың, қандай боласың, немен аяқталады, ақырет не болады, соның бәрі жазылып кетеді. وَكِتَابَتُهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ وَلَكِنْ كَتْبُهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ деп айтқаны Алла Субхана ва Тағала оның сыртқы сипатын ғана жаздырды. Бірақ үкімін бергізген жоқ. Яғни періштелер біздің ертеңгі болашағымызда жәннатқа кіретінімізді біле ме, олар білмейді дейді. Кіреміз бе, кірмейміз бе? Бірақ олар екі періште жазып
Бірақ сол екеуі, екі амалдақтар қойылады ғой ақыретте. Сол лаһул махфуздағы архивті алып қарасаң бірдей шығады. Мына ғұмырымыздағы әрбір істеген үтір нүктесіне шейін жазып жатыр қазір. Жақсылық істесек мынау жазады, Алла сақтасын, жаман істесек мынау жазады. Сол бәрі жазылып соңында бәрі теңестіріп, ана архивтағы дело алып қараса бірдей шығады. Бір үтір нүкте артып кем болып қалмайды ол жерде. Бәрі жазылып. Алла субхана ва тағала осы ғұмырымызды Алла субхана ва тағала періштелерге бұйырып, мәжбүрлеп жаздырған жоқ. Біздерді осындай Алланың ақ жолында жүріп намаз оқысын, басқа біреулер жаман жолға түспеп, Сирияға соғысып кетсін деп ондай жазған жоқ ешкімге. Алла тағала адамға ерік деген нәрсе береді, қалау берді бізге. Қаласаң мына жолға түс, қаласаң мына жолға түс. Бірақ сол түскен жолды өзің таңдайсың. Өзің таңдайсың. Соңғы қарай жемісін көресің, немесе азабын көресің. Міне періштелер сол Алла тағала жаз деген жазды, себеп ғайыпты Алла біледі ғой. Біздің болашақта немен айналысатынымызды, қандай сөз айтатынын бәрін Алла біледі. Соның бәрін періштелер айтқан, ол пенде осындай жерде өмір сүреді, осындай болады, оның осынша бала шағасы болады деген секілді бәрі айтылған, оның бәрі лаһул махфузда жазылған. Енді Алла тағалаға біз не істемеуіміз керек? Алла мен тағдырыма сөйтіп жазып қойған болса, мен не күнәм бар деп айтылмайды бауырлар. Алла субхана ва тағала біздің тағдырымызға не істеген жоқ? Мәжбүрлеп, періштелерге бұйырып жаздырған жоқ дейді. Бәлкім біз өзіміз сол жұмысты жасаймыз, сол білді Алла тағала, сөйтіп ол нәрсе жазылды тағдырда. Бірақ ол тағдыр, өзгеретін тағдыр, өзгермейтін тағдыр екіге бөлінеді бауырлар. Өзгермейтін тағдырлар не нәрсе? Мысалы біздің осы дүниеге осы уақытта келуіміз өзгермейді. Және ұл бала дүниеге келу, бір 2 жылдан біз өтпейсің сен. Бұл тағдырға ұл болып жалғызма өзгермейді. Біздің ризығымыз, бәрі жазылып тұр, ол өзгермейді. Ал өзгеретін тағдырлар амалымыз, өзіміздің амалымызға байланысты мәселе өзгеріп отырады. Қаласаң, міне Алланың ақ жолымен жүр, қаласаң бұзылып кет. Ерік бар. Өзің тағдырыңды өзің таңдап отырасың. Қалау бар. Алла тағала өзінің шариғатын түсірді, және сол шариғатты түсіндіріп беретін пайғамбарларын жіберді. Пайғамбарлар оны неше қайталап айтып ескертіп кетті біздерге. Тайға таңба жазылып басылғанда бәрі анық, айқын айтылды. Бәрі түсінді. Бәрі түсінді отырмыз. Не нәрсені дұрыс, не нәрсе дұрыс емес екенін біз білеміз. Міне осы енді бізде ерік деген нәрсе бар. Қаласаң мына жолды таңда, қаласаң мына жолды таңда. Мына жолды таңдасаң, Алла рахматынан кетесің иншалла. Мына жақты таңдасаң, онда Алланың қалауына тасталынады. Алла тағала қаласа азаптайды, қаласа кешіре салады. Бірақ білмейміз Алла тағала бізге қандай үкім шығарады. Кешіре салады, енді бірден азаптайды, оны білмейміз ғой. Алла субхана ва тағала осы біздің тағдырымызға лаһул махфузда жазылып тұр, баршасы жазылып тұр дейді. Бірақ оны періштелерге бұйырып жаздырған жоқ дейді. Бәлкім біз өзіміз сол жолды таңдайтынымызды білді. Сөйтіп, Алла тағала осы күн осындай болады, осы жолды таңдайды деп Алла тағала не жаздырды. Біздің тәубаларымызды да біледі, біздің истиғфар айтатынымызды да білді Алла тағала. Қашаннан бері біледі? Әзелден біледі. Әзел дегеніміз не еді? Басталымсыз. Ешкім жоқ кезде Алла бар еді ғой. Ешқандай уақыт жоқ кезде Алла бар. Алла тағала басталымсыз, Алланың бастауы жоқ. Қалған жаратылыстың бәрінің басталуы бар. Алла тағала аяқталмайды. Қалған жаратылыстың бәрі не істейді? Аяқталады. Жаңа көліктердің өзі, темірдің өзі тозып кетіп жатыр ғой. Жаңа көлік шығады, қарасаңыз бірнеше жылдан кейін не тасталынады. Тозып кетті, бітті ол, басталуы бар, аяқталуы бар. Сол сияқты әрбір жаратылыстың несі бар екен, басталуы бар, аяқталуы бар, Алладан Алланың басталуы жоқ. Алла субхана ва тағала демек соны тағдырлауы, көшелеп жаздыруы, осының бәрі Алланың сипаты дейді. Бірақ және ол әзелден басталғысыз осылай, бірақ кейіпсіз иман келтіреміз. Қалай сондай? Мен дүниеге енді келген болсам, менің сондай әлгі алдында істейтін ғұмырымды Алла қайдан біледі? Қалай сондай оған кіріспейміз? Қалай деп айтылмайды дейді.
Алла субхана ва тағала не ғайыпты біледі. Біз жоқ десе осы өмірге келетінімізді білді. Және немен айналысатынымызды білді. Сол істейтін амалымызды Алла тағала білгендіктен соны жаздырды дейді. Бірақ қалай сонда да оны кіріспейді екенбіз. Қалай сонда да Алланың тағдырына кірісетін болсақ, шайтан көмекке келеді де, шайтан бізді адастырып жібереді. Сөйтіп, Алланың тыйым салынған несіне кірісіп кетеміз біздер. Тағдырға кірісу Алланың несіне қайтарған амалдарына жатады. Себебі біреудің өмірін болжау, оны айтып беру деген нәрсе бауырына дұрыс нәрсе емес. Балгерлер бақсыдан естіп жатамыз ғой. Ұлыңды айтып берейін ба дейді. Неме айналысады? Кімге үйленетінді айтып берейін ба деп бойдақтық айтып жатады. Өтірік ол бәрі. Шайтанның сөздерін айтады олар. Жындар алып келген информация алып келеді олар. Пайғамбар олар жайында айтады. Жындар сол аспаннан естіген 1% сөзге 99 өтірікті қосып алып келеді дейді. Өйтіп соны әспеттеп, зейнеттеп сізге айтылады. Соған сенетін болсақ, ол шариғатқа харам болады. Шайтанның амалдарына Алла тағала жақындамаңдар деді. Шайтанмен айналысқан амалдарға жақындамаңдар. Мүмкін құтыларсың. Құранда аятқа амал жасауымыз керек. Міне осы Алла тағаланың тағдырына біз иман келтірдік. Иман келтірді деген сену бітті. Ол қалай сонда? Неге деп оны нәрсеге кірісе алмаймыз. Кіріссек те оның жауабын білмейміз. Сосын Алла субхана ва тағала нені бұйырды, біз содан қайтуға мәжбүрміз. Нені істеуге бұйырған болса, оны істеуге мәжбүрміз. Алла субхана ва тағала біз жайында не қалады, немен аяқтағысы келіп тұрған біз оны кірісе алмаймыз. Бірақ осыны қайтма деген бар, пайғамбарымыз дұға қылдар, Алладан не ғұмырыңның соңы жақсылықпен бітсін, я Алла деп, я Рахман, я Рахим, я Ғафур, я Қахар деп Алланың есім сипаттарын көп айтып сөйлеткен бауырлар. Алла тағаланың есім сипаттарын. Мұса пайғамбардың уақытында бір әйел адам келіп, Мұса пайғамбарға дұға қылмақшы деді. Бала сүйе алмаған ғой. Сөйтсе Мұса пайғамбар Алла тағалаға жалбарып дұға жасады. Алла, осы құлыңа перзент нығметін берші осыған. Алла субхана айтты, мен ол пендені сондай бала сүйе алмайтын бедеу қылғам деді. Бедеу. Ол бала сүйе алмайды, ол солай сыналып жатыр деді. Мұса пайғамбар ол кісі уағыз насихатын айтып, жаңа әйел адамға басып айтты. Бірнеше уақыттан кейін, жаңа әйел адам тағы да келіп, Мұса пайғамбарға дұға жасады. Жауап және сондай болды. Үшінші мәрте Мұсаның алдына жаңа әйел адам баласымен келді. Мұса алейхиссалам таңғалды, кімнің баласын көтеріп келдіңіз деді. Өзімнің балам деді. Алла тағала маған перзент берді деді әйел адам. Сол кезде Мұса алейхиссалам Алла тағалаға дұға жасады. Алла, сен айтқан ғой осы адам бедеу, бала сүйе алмайды деп айтқан едім ғой деп сұрағанда Алла тағала айтты, Мұса, ол бедеу еді. Ол маған я Рахман деп айтты дейді. Мен оған сен бедеусің деп айттым деді. Я Рахим деп айта берді дейді. Сол кезде мен Рахман Рахимім дейді. Бедеуді жетіп кетіп дейді. Алла тағала есім сипаттарын айту арқылы кез келген неден шығып кетуге болады екен бауырлар. Себебі Алла тағала есім сипаттары жоғары тұрады. Қалған сынақтың бәрі ол жай болып қалады. Алла субхана ва тағала жоқ нәрсені әлі жоқ болып тұрған кезінде біледі. Жоқ. Мысалға не нәрсе? Жоқ көп нәрсе бар ғой. Болашақта көп нәрсе пайда болады. Болашақта осылай дамып кете беретін болса, бір уақыттан келген кезде біздің ұрпақтарымыз бізге күлуі мүмкін. Олар осылай өмір сүрген екен, төртеуі жабылып бір мәселе жүрген екен деген сияқты да. Осы баяғы тас дәуірінің тарихын оқысақ білеміз ғой. Қалай сонда олар? Тас ұрғандарына мәз болған, не шығарғанына. Сол кезде мәдениет цивилизация соған болған ғой. Аңдардың терлерін жеп алғанда мәз болып жүрді. Сол кезде олар ойлаған, ең дамыған бізді ойлаған ғой өздері. Сол сияқты біз де қазір ойлап жатырмыз ғой. Дамыған осындай бір жағдайға жеттік деп. Бірақ осы қияметке шейін әлі небір дамудың үстінде болады. Әлі көп нәрсе біз білмейміз ғой. Алдымызда көп нәрсе біз үшін ғайып, жоқ нәрсе. Бірақ Алла субхана ва тағала оны біледі. Мағдумда айтқан жоқ нәрсенің әлі жоқ болып тұрған жағдайын біліп тұр. Болашақта ол нәрсенің не болатынын да біледі, бар болатынын да біледі. Қазір телефонмен сөйлесеміз бір-бірімізбен.
осы 21 ғасырда ғана пайда болған нәрсе емес бұл әуе күштері. Бұл нәрсе осы жер жаратылғаннан бері осы нәрсе бар. Осы уақыт дегенде бар адамда ғылым дамып, біз оны игердік осы нәрсені. Бірақ ол ешкім ойлап тапқан мәселе емес бұл. Осындай бауырлар бар. Соны ғылым дамытып, соны біз космос арқылы игеріп алдық. Бір-бірімізбен дыбыс арқылы сөйлеседі. Міне осындай секілді көптеген дүниелер бар, біз игере алмай жатқан. Біз білмейтін көптеген сырлар бар осы өмірде. Оны болашақ ұрпақтарымыз Алла Тағала оны білетін иншалла олар ашады. Алла Субхана ва Тағала сол жоқ нәрсені жоқ болып тұрған жағдайын біледі. Және сол жоқ болып тұрған нәрсе бар болған кезде қалай бар болатынын біледі. Қашан пайда болады? Пайда болған кезде оның көрінісі қандай болады? Ол немен аяқталады? Немен айналыстырылады? Соның бәрін Алла Тағала істейтінді біледі. Мысалы айтатын болсақ, әрқайсымыз иншалла не? Ұрпақтарымыздың болуын қалаймыз ғой? Дұрыс па? Балаларымыз бар. Алла қаласа немерелеріміз көретін шығармыз енді. Шөберелерімізді көру енді. 50-50. Алла біледі, көреміз ба, көрмейміз ба? Шөбереден кейін не? Немене? Шөпшек бар. Шөпшекті көре аламыз бен Аллах әлем. Шөпшек көремейтіндер қол көтермейтін шығар жерде. Алла біледі, шөпшек көресіз ба, көрмейсіз. Шөпшектен кейін немене деген бар. Атын өзін айта алмайды. Немене болды. Одан кейін не тағы барады ғой. Қалай? Міне сондай ұрпақтарымыздың келетініне біз сенеміз ғой. Дұрыс па? Алла Тағаланың дұға келді. Алла Тағала ұрпақтарымыздың көп болсын. Иншалла қияметке дейін ұрпағымыз жалғасса екен. Дұға қыламыз. Бірақ біз үшін ғайыпты олар. Әлі ұрпақ болып, жаңағы шөбереңде, шөпшегіңде, неменеңде келген жоқ деген. Бірақ олар келеді иншалла. Мен оған сенемін. Себебі не? Адам алейхиссаламнан бері ұрпақтар жалғасып келе жатыр ғой. Қияметке шейін осы жер, осы адамзат үшін жаратылған. Осы жер біздер үшін жаратылған. Біздің айнала қоршаған ортаға әрбір жануарлар, өсімдіктер бәрі біздер үшін жаратылған. Біз үшін бәрі. Егер адам болмағанда олар ешқайсы болмайды дейді. Біздің құрметімізге күніміз арайлап шығып жатыр, арайлап батып жатыр. Соның бәрі біз үшін екен. Міне болашақта болсын, әрбір жоқ нәрсені Алла Тағала біледі. Ол қандай халде болады біледі. Біздің сол ұрпақтарымызда иншалла осындай Алланың ақ жолында жүретінін Алла біледі иншалла. Дұға қыламыз біз. Сол ұрпақтарымыз немен олар да жақсы болса екен деп. Муса алейхиссалам өзінің пайғамбарлық кезінде, уағыз айтып отырған кезде бір жігіт сұрақ қойды. Сізден де артық білімді адам бар ма осы өмірде? Қазір біздің осы уақытымызда. Муса алейхиссалам тұрды да жоқ шығар деді. Менен артық білімді ондай естімеген білмеймін, ондай жоқ шығар деп айтты. Себебі пайғамбар ғой. Бәни Исраил қауымына түсірген пайғамбар, елділер Муса пайғамбардан сұрақ сұрайды. Мәселе көтереді. Муса пайғамбар ол жауабын Алладан алып беретін екі ортадағы елші ғой. Муса пайғамбар менен артық білімді жоқ деді. Сол кезде Алла Субхана ва Тағала Мусаға ескертті, Муса, сенен де білімді бар деді. Муса алейхиссалам ғажаптанып Алладан сұрақ қойды. Алла кім ол деді? Қаяқта ол? Алла Субхана ва Тағала айтты, осы пәлен деген жерге сен жолға шығатын болсаң, сен балғамды жоғалтқан жерде ол жігітпен кездесесің деді. Оның есімі Хайдар деді. Хайдар. Құранда Хайдар болып келген. Қызыр ата дейміз ғой, не күні? Не бір сөздер бар? Қадыр түсінді. Есім мастық дейді, терезем ұрылды дейді. Өте болды. Қадыр түсінді күні қызыр ата келіп есімді почкамды ашып, пакетті атып кетті. Оның бәрі далбаса сөз. Хайдар деген Құран кәрімде сондай жақсы инсан салих, жақсы адам деп келген сипаты сондай. Ол пайғамбар деген жайында дерек жоқ. Ғұламалар ол пайғамбар деген жайында ешқандай айтылмаған. Сол Муса алейхиссалам сол Хизрмен жолға асықты. Еңбектеніп барып, Құран кәрімде айтқандай сол Хизрмен әрең дегенде бұлар кездесті. Муса алейхиссалам сол Хизрға қараңыздар, пайғамбар өте білімді. Сол өзінің ғасырындағы ең үлкен ғалым сол адам. Бірақ еңбек қылып барып, сол білім алу үшін сол жерге іздеп барды. Неше шақырым жол бар деді.
және оның жанында көмекші жігіт болған Мұса алейхиссалам екеуі түнеген жерде ол балығын жоғалтып алған жерін айтпағанда оған. Сол таң атқан кезде оянып қайтадан жол жүріп кетеді. Жол жүріп неше шақырым жүргеннен кейін барып қарындары ашып, жаңағы азығымызды жейіп балығымыз қайда десе, ой кеше түнде түнеген жерде балық суға кетіп қалды деді. Ана Хизрмен кездесетін жер сол жер негізінде. Өзі Мұса пайғамбар айтты жігітке, сен маған ескертпедің ба? Біздің кездесетін жеріміз сол жер еді ғой деп қайтадан ағаға айтады. Ал оған не деп айтқанда, балықты жоғалтқан жерде табасың оған ол жігіт деген. Хизр алейхиссаламға барып сәлем беріп, мен сізден білім алғым келеді деген кезде не деп айтты ғой? Сен сабырды жасай алмайсың деді мен жанымда жүріп. Қараңыздар, мына пайғамбарлар өз Алланың сүйген құлдары, бірақ сол пайғамбарлардың ішіндегі бесеуі ерекше пайғамбар. Осы бесеуіне Алла Тағала қатты сынақтар берген. Басқа пайғамбарларға қарағанда азым деп айтылады, өте қатты сынақ болған осы бесеуі. Кімдер бұлар? Ибрахим, Нух, Муса, Иса, Мұхаммед алейхиссалам. Бұл бесеуінің дәрежесі ерекше. Бесеуінің ішіндегі Мұхаммед алейхиссалам дәрежесі ерекше Алланың алдында. Сол пайғамбарлардың ішіндегі, бесеуінің ішінде тұрған Мусаға осындай сөз айтып өзі ауыр ма? Мен жанында жүре алмайсың, бауырым ренжіме. Сен сабырыңды шыдамайды деп айтып үлкен білсің ол. Бірақ Мұса пайғамбар, сен не айтып мен пайғамбарымды тәкаппарлап жатырмын. Бауырым өтініш, егер сабырлық қалмасам деді, онда сөзі бетмейді дейді. Мен иншалла сабырлық жасайын деді. Сөйтіп бұлар не істеді? Сол теңіз жағасында тұрған кемеге мінді жолға шығып кетті. Келесі жағына өткен кезде жаңағы Хидр кемені тесті. Мұса пайғамбар таң қалды. Сен рахметің болсын ба, мен көлікті тескенім не? Мына ауылдың арғы қаттап өздері күн көрісін көріп жатқан кемені тесіп тастадым ғой деді. Сол кезде Хизр не деп айтты оған? Сен айттың ғой деді. Сен сабыр ете алмайсың мен жанымда. Бол жарайды, сабыр етіп, келесі және бір айтсам бол болсын бітті. Не? Осы нәрсені ескертіп бермей қалды. Сол жағалауға шықты, бір топ балалардың ішінде ойнап отырған бір баланы желкесін ұстап бөлектеніп шығарды да ешкім көрген жерге апарып баланы өлтіріп тастады Хизр. Бұны көрген кезде Мұса пайғамбар қатты кінәлап кетті. Сен бейбіт күнәні баланы өлтіріп тастадың ғой деді. Ол бала не күнәсі бар еді? Сол кезде Хизр деп айтты, мен саған айттым ғой деді. Сен сабыр болмайсың жанымда. Мұса пайғамбар Мұса алейхиссалам айтты, соңғы шанс бермей қалды. Ең соңғы болсын. Егер осы соңғысында шыдай алмасақ, бітті, екеуміз енді айырылысамыз деді. Мен саған сөз беремін. Соңғы мәрте маған бір мүмкіндік беріңіз деді. Сонымен екеуі жол жүріп отырып, бір ауылға келіп, бір құлап қалған үйдің дуалын тұрғызып берді. Тегін жасап берді, бесплатно болды. Шаршап екеуі зорға тұрғызды. Мұса алейхиссалам айтты, мынау үйдің иелерінен ақы сұрамаймыз ба енді? Біреудің құлап тұрған дуалын тұрғызып берді. Оған кішкене ақы алып, астамдаймыз ба деп сұрайды деді. Қарасаң дұрыс нәрсе айтты. Сол Хизр алейхиссалам деп айтты, біздің екеуміздің айырылысатын жер тұңғыш жер еді деді. Ол бітті, 3 мәрте болды, сен өзің айттың. Енді жаңағы істеген амалдардың сырын айтайын саған деді. Ана кемені тескендегі мақсатым, қазір осындай залым патшалар сол кемелердің бәрін алып қойып жатыр адамдардың деді. Өзіне соғысқа пайдалану үшін. Мына жерде ауылдың күн көрісіп жатқан осы кеме еді. Бұны тесіп кеттік, ол патша әскері көреді де жарамайды екенін тастап кетеді. Бұл кемені алмайды. Олар кетіп қалғаннан кейін адамдар қайтадан ол су тесікті жамап алады да балығын аулайды. Ары бері жүріп тұруға кеме оларға жарайды деді. Сыры сол деді, тесудегі мақсаты. Ана баланы өлтіргендегі мақсаты деді, Алла Тағала маған шыдап етті. Ол баланың ата-анасы салих болған, жақсы адамдар болған. Тақырыбымыз сол жүрек негізінде. Салих, жаңағы ұрпағымыз білмейміз жатырмыз ғой. Немен бітеді? Бірақ дұға қыламыз. Алла біздің ұрпақтарымызда салих болса екен. Сол секілді жаңа балаларды ата-анасы салих адамдар еді. Алланың сүйген құлдары еді. Олар көп дұға жасайды. Алла біздің ұрпақтарымызда балаларымызда салих болса екен. Сен қайтарған мәселеден қайтатын бұйырған амалыңды орындайды. Алла олардың дұғасын қабыл еткен деді. Мына бала сәби халінде Алла Тағала маған бұйырды, оның жанын өзінде, жанын алдында. Себебі бала есейіп болса, ол бала қылмыскер бала болады болды деді.
Алла біледі ғой ғайыпты. Сол үшін қылмыскер болмай тұрған кезде, ол сәби кезінде Алланың бұйрығымен ол қайтарылды арқаға деді. Ата-анасының дұғасы үшін. Ал сәби бала жәннаттың балалары. Балиғат жасап толғанға шейін не сәби балалардың бәрі жәннаттың балалары. Ал жаңа дуалдың сырын сұраған кезде не деп айтты? Бұл жерде екі жетім баланың үйі. Ата-анасы да сол үйдің астында сол балаларына мирасын тастап кеткен алтын осындай дүниелер бар деді. Сол балаларына Аллаға дұға аманат тастап кеткен. Е Алла, осы дүние балаларыма аманат саған, өзің сақтағайсың деп. Сол дұғасы қабыл болған. Қазір дуал құлап қалған ауыл көрсе, оны келіп тұрғызып қазып арасында алтын көріп қояды. Сол үшін Алланың әмірімен осыны тұрғызып кеттім деп айтқан да, жетім балаларға ол жеткен кезде. Балалар кішкентай болған деді. Құрметті бауырлар, тақырыбымызға оралып, жоқ нәрсені жоқ кезін Алла Тағала біледі. Және ол болашақта егер бар болса да қандай халмен бар болатынын біледі. Кім болатынын біледі. Ол немен айналысатынын Алла біледі. Сол жоқ нәрсе бар болғаннан кейін қалай бар болатынын Алла Тағала біледі. Яғни біздің істеп жатқан амалдарымыздың бәрін біледі. Ертең немен айналысатынын Алла біледі. Біз өзіміз білмейміз әлі. Ертең кіммен жолығасын, ертең қай жерде болады осы уақыттарымызды білмейміз. Бірақ Алла Тағала біледі дейді. Ертең кіммен жолығатынды, қай жерде болатынды, ертең ризық несібеміз қай жақта жазып тұрғанын білмейміз. Алла Субхана Тағала бұның бәрін біледі. Және Алла Субхана Тағала әрбір бар болып тұрған нәрсенің қалай жоғалып кететінін Алла біледі. Аяқталатынын біледі. Қайсы жаратылыс қашан аяқталатынын Алла Тағала не істейді? Оны біледі. Біздер білмейміз. Кейде мынау әрине себеп шығар, басқа шығар. Мынау емханаларда сондай айтып жатады. Олар да өзінің біліміне қарап сөйлеп жатқан шығар, бірдеңе сөйлеп. Кейде айтылады солар. Мынау әкелерінің осы жағында күні қалды. Соны барып, ел болып, халық болып, әрекеттерінде қалай бердіңдер. Жаман айтпай, жақсы жоқ қойды. Біз қолымыздан келген бәрін жасадық деп, содан не айтады? Осындай мәселе көтереді. Бірақ оны қарасаңыздар не болып шығады? Керісінше болып шығады. Мен өзім апам атам айтып жатырмын. Марқұм апам өте қатты ауырды. Апам, әкемнің анасы. Бірақ сол дәрігерлер солай деп айтқан. Сол атам марқұм, сол апамызға шырылдап емханаға жүгіріп жүріп, сол әйелі ғой, қарап жүріп, сол апамызды ойлап жүріп, атам бірінші қайтыс болып кетті. Апам бірнеше жылдан кейін қайтыс болды апамыз. Демек, адам айтқан болмайды деп айтқан сол. Бәріміз пендеміз ғой, кейде айтып отқан сөздер, себептерге сүйеп сөйлеген шығар, әрине. Бірақ Алла Субхана Тағала күннің қашан қалай қай жерде бітетінін Алла біледі. Алланың өлшеп берген ғұмыры, ол бәрі есептеліп жазылып тұр. Ол уақыт келмейінше ешкім өмірден өте алмайды. Өзіне өзі қол жұмсайтын болса, суицид деген нәрселер жастардың ішінде етек алып кетті ғой. Бауырлар, ол нәрсе дұрыс емес. Алланың берген, өлшеп берген өміріне қиянат қылуға болмайды. Және біз өз қалауымызбен өмірге келгеніміз жоқ, және өз қалауымызбен біз өмірді тастап кете алмаймыз. Алланың өлшеп берген өмірі әлі болатын болса, сен кете алмайсың бұл жақтан. Үлкен ғимараттан өзіңді тастасың, аяғыңсың, паралич болып жатып өткізсің, бірақ өле алмайсың. Өзіңді пойызға тастайтын болсаң да өлмейсің. Неге? Алланың әмірі келген жоқ. Біздің жанымызды суырып алатын сәт келгенге шейін ешкім өмірді не істей алмайды, кете алмайды. Уақыт сағат келген кезде қала алмаймыз. Қалам десең де қала алмайсың. Ешқандай не жоқ, ол жерде мүмкіншілік болмайды. Құран кәрімде Алла айтады, олардың уақыт сағаты келген кезде мынау артып демалып қоймайсыңдар дейді. Мына демнің өзі есептеліп, қазір демалып жатырмыз ғой, демді ішке тартамыз, шығарамыз, тартамыз, шығарамыз. Осы демнің өзі есептеліп қойған да осы ғұмырды неше миллиард есіп ауа кіретін шығады. Соңғы дем келген кезде осы отырған әрқайсымыздың соңғы деміміз бар. Біреулеріміздің деміміз ішке кіреді, шықпай қалады. Біреуіміздің деміміз шығады, кірмей қалады ішке. Сол кезде бітеді бәрі, тоқтайды. Мына Алла Субхана Тағала демек жаратылысын немен аяқталып, немен бітетінін бәрін Алла Тағала біледі. وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَائِمَ فِي حَالِ قِيَامِهِ قَائِدًا
шықпай жатып намазға келе жатқанымызды Алла білді. Ниетіміз сол ғой, дәрет аласыз ғой де. Иншалла қазір ақшам намазын мен расында мешітте барып оқимын деп. Сол ниетімден сол намаз оқып деген сауап алып қойдым негізінде. Намазым қабыл иншалла. Соны амалымыз қалай еді? Ниетіміз қабыл болды, амалмен асатын болсақ екі есе сауап болады. Амалға асырған кезде. Біз еститін, көретін, білетін Аллаға құлшылық қылып жатырмыз. Амин деген сөз мағынасын өткенде өткенбіз, ниет мағынасы қабыл болсын. Қабыл болсын деп айғайламай қойсайшы. Қабыл болсын деп айғайлама дегенде ондай хадис жоқ. Жақырап, дауыстап деген ондай хадис келмеген. Дауыстап деген ондай сөздер жоқ. Екі хадис келген, ол екеуінде ғұламалар, яғни осы хадис білімнің ең үлкен имамдардың бірі Хачар ибн Асқалани рахимахуллахтың өзі осы екі хадистің жеткізген адамдар бар ма? Солардың ішінде біреуін мудалис, біреуін мәжһүлге шығарды. Яғни мүлдем сөздер алынбайды бір адамнан. Адамдардың ортасында тақуалығымен, білімімен ондай танылған адам емес болып шығады ішінде бір адам. Ал екінші біреу мәжһүл. Мәжһүл деп айтқан сондай адамның аты жазылған кім ол? Ешкім танымайды. Мысалы осындай ғасырда осындай адам өмір сүрген, осы хадисті жеткізіп кеткен деп аты жазылып тұрды, бірақ ол кім ол? Сұрасса ондай адам жоқ ол жерде. Ондай ғасырда ешкім танымайды. Сол үшін сол хадистің есін түсіруді үкімі, яғни дәрежесі түсіп кетеді дайын. Ал демек сондай мәселелерде амин мәселесін өткенде сабақта айтқанмен ол Құраннан Алла Тағала Құран дейді: "Уду раббаkum хуфия ва сирра". Сендер Аллаға жалбарып дуа жасаған кезде қорқыныш халдерінде, қорыққан халдерінде және жасырын сирра іштерінде, іштей жалбарыңдар деген аят бар. Имам Бұхаридің өзі кітабында дұға деген ол Құранның аяты емес. Амин деген дұға. Дұғаны қалай айту керек жауабын Құран-кәрімде ескертті. Және пайғамбарымыздың артында тұратын сол ұлы сахабалардың бәрі аминді іштен айтатын еді деген риуаяттарды біздер өткен болатынбыз. Алла субхана ва тағала біздің демек қандай көріністер, қалай не істеп жатқанымызды Алла тағала біледі. Міне қасиетті Рамазан айы келіп жатыр иншалла. Сол қасиетті Рамазан айында біздің қалай ораза ұстайтынымызды Алла біледі. Шынымен ауызын берді ме, ауызын берді емес пе? Оның бәрін Алла тағала істейді, оны біледі. وإذا قال علمه قاعدا في حال قعده من غير أن يتغير منه أو يحدث له عين. Тұрған халімізден отыратын болсақ, Алла Тағала отырғанымызды да біледі. Яғни тұрып жүрсек тұрып жүргенді біледі, отырсақ отырғанымды біледі. Бұның түсініктемесінде шейх айтып жатыр. Яғни Алла Субхана тағала сенің әрбір іс-қимылыңды Алла Тағала бақылап біліп тұр деп айтады. Не істеп жатсың, қай жақта жүріп жатсың? Сыртқы көрінісіңмен қоса ішкі жан дүниеңізді Алла біліп тұр. Не ойлап тұрсың сен? Жүрегіңде не нәрсе тұр? Оның бәрін Алла Тағала біліп тұр. Осы өзгеріп жатқан біз Алланың білімі өзгеріп жатқан жоқ. Алла Тағала сол бастауымызды өзін біледі деген сипатымен білді, әуелден білді. Ал өзгеріп түсіп жатқан, тұрып жатқан, отырып жатқан, жүріп жатқан, қозғалысында өтіп жатқан біздер. Ол Алла Тағаланың сипаты өзгерді деген сөз шыққан жоқ ол жерде. Яғни өзгеріп жатқан біздер осы жаратылыс. Уәләкин тағйир уәл ихтилал яхдусу фил махлуқин. Яғни жаңағы қозғалыс, тұру, отыру, жүру, осы көріністің бәрі жаратылыстың бойындағы өзгерістердің бәрі жаратылысқа тән сипат дейді. Халақаллаху тағала халақ салиман минал куфр уәл иман. Алла субхана ва тағала жаратылысты, яғни адамзатты айтайық, жаратылыс деген кезде бұның ішінде бүткіл жаратылыс бар. Адам бар, жын бар, періштелер бар, аспан бар, жер бар, жануарлар бар, көп қой жаратылыс. Соның ішінде адамды алатын болсақ, Алла Тағала айтады, Алла Тағала адамды жаратқан кезде не кәпір болған жоқ, не ол мұсылман емес дейді. Не кәпір емес, не мұсылман емес. Бұл жаратылды. Адам жаратылған кезде. ثم خاطبه وأمره ونهاه عن الفقر فكفر من كفر باختياره وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى. ثم خاطبه
Сол жаратылысты жаратқаннан кейін оларға не істеді? Алла субхана ва тағаланың бұйрықтары келді. Аллаға қайтаратындар осындай хабар жетті. Жетті. Одан кейін бар адам өзі сол жолды қабылдады. Кім Алла Тағала куфр келтірген болса, сол жолды өзі таңдады дейді. Ешкім Алла Тағала кәпір қылып жаратқан жоқ. Сен кәпірсің, сен мұнафиқ боласың, сен мушриксің деп Алла болып жаратқан жоқ ешкім. Алла субхана ва тағала бәрімізді тең көрінсе жаратты. Дүниеге келген кезде өткен сабағымыз өткен еді. Біздер мұсылманбыз, альхамдулилlah мұсылман. Қашаннан бері мұсылмансыз десе, Әл-Мисақтан бері мұсылманбыз деп айтып еді. Әл-Мисақ деген не еді? Әл-Мисақ деген мынау әуелден мынау рух Алла Тағала жаратты. Біздің денеміз жаратылмайды, рух жаратылды. Әлі қаншама кезек күтіп тұрған рухтар бар. Осы өмірге келеді. Солардың рухтардың бәрі сол жерде болды. Аласту раббукум деген кезде қалу бәлә. Алла Тағала сол рухтардың бәрі жаратып болғаннан кейін мен сендерді жаратқан жаратушы ретінде қабылдайсыздар ма? Деген кезде бәріміз сол жерде мұсылман боламыз. Бұл жайында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам фитратында, яғни дүниеге келген кезде мұсылман болмысында дүниеге келеді дейді. Туған кезде нәрестенің бәрі мұсылман фитратында туылады. Оның ата-анасы не оны христиан болады, немесе оны яһуди қылады, немесе оны маджуси қылады деді. Ата-анасы балаларын сол нәрсеге үйретеді. Балиғат жасы толғаннан кейін Алла Тағаланың шариғатын мойындасаң, мына жаққа өтесің, мойындамасаң, мына жаққа өтесің дейді. Демек, адамның кәпір болуы өз іс-әрекетінен басталды дейді. Өзі бас тартады дейді, өзі қарсы шығады. Куфр деген не қарсы шығу? Алла субхана ва тағаланың қойған заңдылығына қарсы шығу. Біздің Қазақстан Республикасының заңы конституциямыз бар ғой? Заңға қарсысы не болады? Грамота бере ме? Ой, міне, осындай құрметті азаматы деген азамат бере ме Астана қаласына? Ондай емес қой. Кім заңды бұзатын болса, ол жауабын алады. Сол секілді Алла Тағаланың шариғаты ол заң қиямет етіп тұрған. Оған кім қарсы шығатын болса, оның үкімі не болады? Ол куфр деп айтылады. Бірақ сену бар, сенеді. Амалды бірақ істей алмай жатқан болса, ол куфр деп айтылмайды, ондай адамды фасик деп айтады. Мұсылман, бірақ не күнәһар мұсылман. Бірақ мұсылман емес деп, оны куфр деп айтылмайды. Куфр деп айтылған кәдімгідей қарсы шығады. Құранға сенбейді, Аллаға сенбейді, оның пайғамбарларына сенбейді. Мына қасиетті Рамазан келеді, ораза ұстамайсың ба десе, не үшін сенбейді? Алланың бұйрығы десе, оған сенбеймін дейтін болса, қарсы шығады. Ол адам не болады? Аллаға қарсы шығу үшін күфір сөздер болады. Сенемін, бірақ осындай бір өзірім бар, себебім бар, Алла Тағала иншалла маған да осындай бір жеңілдік берсе ұстаймын ғой деп сеніп жүрген адам ол күфір емес. Ол адам не? Мұсылман адам. Ешқандай себебі жоқ. Ораза ұстауға бәрі жағдай бар, денсаулық бар, бірақ соған қарамастан ұстамайтын болса, ондай куфр деп айтылмайды, ондай бірақ пасық мұсылман деп айтылады. Пасық деген не? Күнәһар мұсылман. Күнәһар мұсылман. Бірақ ол діннен шығып кетпейді, ораза ұстамаған үшін. Себебі Алла Тағала біздің оразамызға мұқтаж емес бауырым. Біздің 5 уақыт намазды үзбей оқып жүргенімізге, оның арасында мешітке келіп жамағатпен оқуымызға, қасиетті Рамазан айында аузымыз кезеріп, ораза ұстағанымызға Алла мұқтаж емес. Себебі біз жоқ кезде Алла бар еді. Ертең біз жоғалған кезде де Алла бар отыра береді. Себебі Алла Тағаланың ас-сомат деген сипаты бар. Ас-сомат деген не еді? Мұңсыз, еш нәрсеге мұқтаж емес. Ықылас сүресін оқимыз ғой. Күл Аллаху ахад, Аллаху самад. Айт оларға Алла мұңсыз деп айтады. Алла жалғыз деп айтады. Яғни Алла мұңсыз деп айтады. Ас-сомат деген мұңсыз. Яғни мұқтаж емес еш нәрсеге. Ләм ялид ва ләм юлад. Тумады, тумады деп айтылған Куллаху куфуан ахад. Оның теңдесі жоқ деп айтты Ықылас сүресінде Алла субхана ва тағала осындай аяттар бар. Демек адамдар куфрлық жолды өзі таңдайды екен. Алла Тағала бірақ ешкімді сен кәпірсің, сен мұсылмансың деп ондай бөліп жарған ер емес. Бәлкім адам өзі не істейді оны өзі таңдайды. Куфрлық жолды адамдар өз іс-әрекеті арқылы
қарсы шығу арқылы дейді оны таңдайды екен. وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. және кім иман келтірді, сол иман келтіргеннен кейін іс әрекетімен, іс әрекет арқылы ол нәрсені істеді, көрсетті. және оны мойындаған адамды момын мұсылман деп айтамыз. Біздердің де демек мұсылман момын болуымызды өзіміз таңдаған екенбіз. Алла Тағала бізді істеген жоқ. Бізді момын мұсылман боласың деп мәжбүрлеп ондай болған жоқ. Сен кәпір боласың, сен мұсылман боласың, ондай істеген жоқ Алла Тағала. Адамзатты тең жаратты. Алла Тағаланың шариғаты бұларда тұр, пайғамбарлар түсті, түсіндіретін. Балиғат жасап қалғаннан кейін барып басталады. Қаласаң мына жаққа түсіп момын мұсылман бол. Қаласаң Құдай сақтасын, мына жаққа өтіп кетті, не бол? Сен куфр келтір. Мына жаққа өткен үшін Алланың алдында шексіз сауабыңды Алланың нығметтерін пайдаланасың. Мына жаққа өтетін болсаң, Алла сақтасын, Алланың азабына сен ұшырайсың. Аллаға шүкір, біздің үлкен байлығымыз бар, бірақ соның ішінде ең үлкен байлығымыз ол иман байлығымыз. Аллаға шүкір тәуба, біздің ата-бабаларымызға рахмет. Солар Алла рахматтасын. Солар қарсыласпастан исламды қабылдады. Әйтпесе сонау 5000 шақырды орналасқан арабтың дінін керек пе соларға? Жанында тұрған мынау айдақарлардың несін аласса болар еді, құтқа табылматқан діндер. Немесе мына жағымызда аюлар секілді шоғып кетсе де болар еді. Бірақ біздің ата-бабаларымыз мыналарға да қызыққан жоқ, мына жаққа да қызыққан жоқ. Неге? Біз сондай текті халықпыз. Біздің ата-бабаларымыз бәрін саралап көрген. Бәрін салыстырып көрді, кім не етті. Олар дінден не нәрсеге шақырып жатыр. Ол нәрсеге түссе не болады? Мына арабтар келген кезде солар дінден бәрін салыстырып көрді де біздің ата-бабаларымызға айтқан сөзі біздің Тәңір деп жүргеніміз Алла екен ғой деп айтқан. Себебі бізге Алла деп айтатын ешкім болмағанға үйретеді. Тәңірдің бар екенін білген, бір жаратушы Тәңірдің бар екенін білген. Сол Тәңіршілдік деп жүргенбіз. Тәңір, бір жаратушы хақ бар екенін білеміз. Бір арабтар келіп, сол Тәңірді Аллаға үйреткеннен кейін не болды? Біздің ата-бабаларымыз осы исламдан қабылдап, соның жүйелерін бәрін үйреніп алып, ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан Аллаға шүкір. Қазір өзіміз айтатын болсақ, Аллаға шүкір біздер сол фитраттағы ислам мұсылмандығымыз жалғасып кетті қарай. Біз балиғат жасап болған екен ойланған жоқпыз. Кім дінін қабылдаса екен, қай дін қалай екенін ешкіммен ақылдасқан жоқпыз. Себебі біздің мұсылмандығымызда біздің әке-шешеміз үйретті. Ол әке-шешемізге ата-әжеміз үйретті. Ата-әжемізге оның жағында ата-әжеміз үйретті. Осылай кете береді жауабы. Міне Аллаға шүкір құрметті бауырлар, демек иман келтір дегенді айтып жатыр. Иқрар ва тасдиқ. Имам Ханифа айтып жатыр, мен салап қалдым. Қазіргі таңда салап деп жүргенде салап емес салафиттер бар. Салафи. Салап бар, салафиттер бар. Екеуі екі нәрсе. Салап деп айтқанымыз алдыңғы ғасырда өмір сүрген, 3 ғасырда өмір сүрген, салап солихтар. Ал қазіргі салафиттер деп айтқанымыз ол сол өздерінің солар секілді Құран мен сүннетпен жүреміз деп айтылған сондай атақ қойып алды, есім қойып алды. Бірақ айтып жатқан сөздері ыстамған жолдарын қарасам, алдыңғы салафтарға ешқандай келмейді, ұқсамайды. Себебі салафтардың айтқан сөзі міне. Абу Ханифа рахмаллаху деп жатыр кітабында, иман деп жатқанымыз иман деп жатқанымыз оны не? Иқрар, тіліңмен растайсың. Ашхаду ан ла иляха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах. Мен куәлік беремін, Алла жалғыз, пайғамбар оның елшісі екенін куәлік беремін десе, иқрар болсын деді. Тіліңмен болды, ва тасдиқ бил қалб. Жүрегімен сендің, бітті, сен мұсылмансың деп жатыр. Бірақ бұл жерде ол кісі амалды қосқан жоқ қой. Ал қазіргі салафи бауырларымыз амалды қосқан. Мұсылман деген кім десем, жүрегімен сенеді, тілімен растайды, амалмен көрсетеді дейді. Ал мынаны істелмесе ше, Рамазан келеді, Рамазанда ораза ұстамаса ше, олардың ақидасы бойынша ол мұсылман емес дейді. Намаз оқымаса ше, намаз оқымаса мұсылман емес дейді. Неге? Себебі иманда 3 шарттың біреуі жоқ. Тілімен айтты, жүрегімен сенеді,
бірақ не істеген жоқ? Амал көрсеткен жоқ, зекет берген жоқ, қажылыққа барған жоқ, жағдайы бар, бармай жатыр. Олардың ақидасы бойынша ол мұсылман емес деп есептейді. Сөйтті не кәпірге шығарады. Ал имам Абу Ханифа рахматуллах сәләф ғалым, міне өзінің фикр кітабында айтып жатыр, фикр ақбар кітабында деп жатыр. Иман келтір деген ол жүрекпен сеніп, тілмен растаса болды, ол момын адам. Яғни иман келтірді. أخرج سورية آدم من سلبه على صورته فجعل العقلاء كخاطبة. الله سبحانه وتعالى Адам алейхиссаламның бейімінен, яғни ортақтап шығарды, және ол адам балаларын Алла Тағала ақыл есін бүтін қылып жаратты. Ақыл берді. Алла Тағала сана берді. Фахатаба. Бізге ақыл бергеннен кейін барып, соларға осындай ескертпелер айта бастады. Құрметті бауырлар, бұл ақыл сана деген, бұл Алланың берген үлкен нығметі. Жаңа сөз басында айтылды, бізден бөлек осы жер бетінде көптеген жаратылыс бар. Бірақ оларда не жоқ? Ақыл жоқ. Жылқыларда, егер күшпен санасатын болса, олар күші көп бізден, жылқыларда. Жүгірсек деп солардан қалып қоямыз. Озып кетеді бізден. Бүткіл нелерін қарасақ, бізден нелер күшті олар, мүмкіншіліктері. Бірақ біз сияқты оларда не жоқ? Ақыл жоқ. Ғұламалар айтады, егер осы адамнан басқа жаратылысқа ақыл сана берілгенде дейді, сол жылқылар мына бізде көре алмастан хасаттың жүректері жарып өліп кетеді солай дейді. Сол жаратылыстар. Неге? Себебі біздер өзіміздің жағдайымыз жасамадық қой. Жаяу жүргіміз келмейді, көлігіміз бар. Сондай таза жерде ұйықтағымыз келеді. Ана алманы жеймізде қамырын беріп оларға. Сиырға, малға, егер олардың да ақыл болғанда олар бізбен айтатын еді, сен неге маған қамырғаны несін беріп алсың? Жуынысын беріп алсың? Өзің тазасын жеп ал. Деп, не болар еді, бізбен дауласаң да солар дейді. Яғни біз сияқты компьютерге отырамыз, біз көп нәрсені компьютермен реттеп аламыз, жазамыз. Олардың аяқтары келмейді ғой. Сөйтіп ашынып, күйініп тұрды да бізге хасат қылып, олардың жануары қиын болар дейді. Жануарлар. Бір ақыл есі, сондай ақыл саналар болмағанда, олар осы бәрінен, олардың нәпсі бар, шахват бар. Соның мәз болып жүру керек. Бірақ Алла Тағала бізге ақыл берді. Осы ақылымыздың артында біз бәрін істейміз, түсінеміз. Сол арқылы біз осы өміріміздің жеңіл жақтарын үйреніп алдық. Бірақ оның екінші жағы бар, құрметті бауырлар, сол ақылымыздан ертең қатты сұраламыз ақыретте. Ал жануарлар олар сұралмайды. Оларда не жоқ себебі? Ақыл сана жоқ. Бұл жайында пайғамбарымыз айтады. Егер сол жануарлардың біздер секілді ақыл санасы болғанда, жануардың етін жемеген болар еді дейді пайғамбар айтады. Яғни біз қазғанды жемеген болар еді. Екі елі, үш елі қаз болмайды дейді пайғамбар айтады. Неге десек, себебі ол жануарлар мына өмірдің қысқа екендіктерін күні түні Аллаға құлшылық жасап, олар сенбейді дейді. Сенуге қорқады. Оларда ақыл сана болмағаннан кейін ойланбастан шөпті жейді, сербірейді олар дейді. Бірақ бізде ақыл бар, кейде бізде сеніп кетіп отырмыз ғой, ақылымызда бар, санамызда бар, сенбіріп жатырмыз ғой. Осы ақыл ертең ақыретте қатты сұралатын үлкен біздің құралымыз, мүшеміз ол ақылымыз. Ал жан-жануарлар сұралмайды. Олардың бәрі пайғамбарымыздың хадисінде айтады, жан-жануарлар бір-бірінің ақысынан болғаннан кейін топырақпен алып кетті. Сол кезде оларды көрген адамдар «Я лайтани кунту тураба» деген сөз айтады. Қане бізді мына азапқа, жаһаннамның отын көргеннен гөрі сол жануарлар секілді топырақпен алып кетсе қойшы шіркін деп армандайды сөз дейді. Бірақ олардың армандағандары жай дейді. Ол ешқандай оларға айтқандары болмайды да, бермейді оларға. Ал осы жерде ешкім ит болғысы келмейді, ешкім мысық болғысы келмейді ғой. Ақыретте болғысы келіп қалады дейді. Есек болып қалады ақыретте. Сол есек сияқты түк болмағанда топыраққа айналып кетіп келеді дейді. Бірақ мына өмірде ешкім есек болғысы келмейді ғой. Болу былай тұрсын, сен есексің десең төбелесіп жатыр ғой олар. Сен кім есек деп айттың. Бірақ ақыретте болғысы келіп қалады дейді пайғамбар. Құранда аятта Алла айтып жатыр. Я лайтани кунту тураба. Солар секілді топыраққа айналып кетсем ғой шіркін деп айтады дейді. Неге? Себебі олардың ешқандай сұрақ жауап жоқ оларда. Оны ғұламалар былай түсіндіреді. Осы дүниеде қасқыр қой жеп кетті ғой.
қасқырдың несі бар? Азу тісі бар ғой. Ақыретте Алла Тағала сол қойдың ақысын алып береді екен. Тура сол қасқыр секілді қойды азу болады ақыретте, ол барып қасқырды тістейді. Қойшы, осы өмірде отыр. Жаңағыдай қуып жүріп тістеп қылқындырып өлтірді ғой. Сол сияқты қойда қасқырды буындырады екен, тістейді екен. Алла Тағала сондай қабыл тіс береді. Қой ақындалып болды ма? Иә, ақындалып болды, жақсы болды. Мені сондай істеген еді уақытында қасқыр. Ақысын алып келген екеуі топыраққа айналдырып жібереді. Жаратылыстың өзінің арасында айтылмады ақыретте. Кім кімге зұлымдық қылды, кім кімге ақысы бар, ақыретте солардың өзі бір-бірінің ақысын алып береді. Жаратылыстың жануарлардың өзінде. Бәрі алып болғаннан кейін бәрі разы болды ғой. Болды, алдық ақымызды, жақсы болды. Топыраққа айналып кетеді. Олар не алынбайды, ешқандай есеп, хисап алынбайды. Сұрақ жауап бермейді олар. Не үшін солай істеген, қасқырда не үшін қойды жеп кеткен, оны сұралмайды. Себебі ода не жоқ? Ақыл парасат жоқ. Бізде ше? Бізде ақыл парасат бар, бауырлар. Осы ақылымыздың артында Алла Тағала бізге шариғатты парыз етті. Осы ақылымыз болғандықтан бізге Алла Тағала намазды парыз етті, оразаны парыз етті, зекетті парыз етті, ата-анаңды ренжітпе деп сол үшін парыз етті Алла Тағала бізге. Ғұламалар айтады, мынау кейде сондай балалар туылады ғой, ақыл есі кемтар дейді ғой. Сол кемтар адамдарды кейде адамдар жанында кемістіріп жатады. Сондай екен, мұндай екен деп. Бірақ ол адамдар жәннаттың балалары дейді. Сол жындыхана дейміз ғой. Жындыханада жатқан адамдар таза жәннаттың балалары, кісілер солар. Тікелей жәннаттан кететін кісілер солар. Неге? Себебі олардың осы ғұмырында ақыл парасаттар орында болған жоқ. Білмейді ешнәрсе. Мына ақыл орында емес. Ал ақыретте барған келсе, олар бәрі орнына келеді. Олар жәннатқа бірінші кіретін солар. Олар не болмайды, сұрақ алынбайды. Неге намаз оқымады деп айтпайды олар. Неге Рамазанда ораза ұстамады деп айтпайды. Неге осындай болды деп айтпайды олар. Неге? Себебі олар ақыл парасат орнында болған жоқ. Ал қазір өзімізге салып көретін болса, ешкім жындыханаға барып келмейді ғой, иә? Ой, Құдай сақтасын десін ғой. Барып келмейді. Бірақ ақыретте ғұламалар айтады, адамдар соларға қызығады дейді. Ай, шіркін, солар секілді мен де жындыханада болғанымда ғой деп. Құрметті бауырлар, жындыханаға бармай-ақ қояйық, есекке де айналмай-ақ қояйық. Міне Алланың жаратқан жаратылысы адам өте сондай көркем жаратқан Алла Тағала, әдемі. Міне Алла Тағала бізге бүткіл таза нәрсені бізге берді. Бүткіл таза нәрсені біз пайдаланамыз. Бізден қалғаны басқаларға. Соның бәрін пайдаланғаннан кейін Аллаға шүкірлік айту керек. Мына дүниеміздің зекетін берген секілді, денсаулығымыздың зекетін беретін уақыт келе жатыр иншалла. Ол не? Ол Рамазан айындағы ораза ұстау, бауырлар. Осы денсаулықта зекет бар екен. Зекетін береміз құдай қаласа. Алла соны жеткізсін. Дүниеміздің зекетін беруіміз керек. Уақытымыздың зекетін беріп жатырмыз. Не? 5 уақыт намазбен. Мұсылман арасындағы зекетімізді береміз, қажылыққа барып келіп. Ғұмырымызда бір мәрте. Міне осындай зекеттер бар екен, яғни зекеттер атқаны хақысын беріп. Сол себепті Алла Тағала бізге ақыл парасат берді. Осы ақыл парасатымызбен жүретін болсақ, иншалла, біз хақ Тағаланың алдында иншалла еңсемізді биік көтеріп жауап бере аламыз. Алла нені бұйырды, оны істей берейік. Неден қайтайық. Омар ибн Хаттабқа пайғамбар мысалы, "Е Омар" деді, "Қабірде сұрақ қойылады, білесің бе бауырым?" деді. "Я Расулаллах, білемін" деді. "Айттыңыз ғой сіз" деді. "Сол сұрақ қойылған кезде жауап бере аласың ба?" деді. Пайғамбар Омардан сұрады. Сол кезде Омар айтқан сөз, "Я Расулаллах, сол қабірде жатқанымда Накир Мункар екі періште келген кезде менің ақыл парасатым орнында бола ма, жоқ болмай ма?" деді. "Я Омар, ақыл парасатың саған қайтарған дәл осындай болсын" деді. "Біліп тұрасың" деді. "Я Расулаллах, егер тұр осындай халде мына ақыл парасаттың орнында бол, бәрін біліп тұратын болсам, мен оларға дайынмын, иншалла жауап беремін" деді. Кәдімгідей нақты айтқан да олар. Енді осы сұрақты әрқайсысын өзімізге қойып көрейік. Пайғамбар бізге сөз сұраса, сіз не деп жауап бересіз? Мен өзіме айтамын, не деп жауап беремін? Мен айта алмаймын дейді. "Я Расулаллах, мен дайынмын" деп айта алмаймын. Неге? Әлі көп дайындалуымыз керек. Себебі ол қабір сондай үлкен барзақ әлемі, және келесі ғұмыр мен осы өмірдің ортасын қосып жүретін барзақ әлемі ғой ол. Сол барзақ әлеміне құрметті барлар жақсылап дайындалайық. Сұрақтар бар, сол сұрақтарға жақсылап дайындалып, иншалла Алладан көмек сұраймыз. Алла
ақыл парасатымыз, құрметті бауырлар, қиын емес. Алланың шариаты жеңіл. Алла Тағаланың діні біздің немізге орналастырылған жеңіл, қиыншылыққа қойған емес. Пайғамбар айтты. Тұр намаз оқи алмасаң, отырып оқы деп отыр. Отырып оқи алмасаң, бір жамасам жатып намаз оқы деді. Жатуға да шамаң келмесе, шалқайып намаз оқы деді. Оған шамаң келмесе, онда осы хадистің түсініктемесінде бір ғұламалар айтқан, оның бойына намаз түсірілді деп есептейді. Қашан ол денсаулық орнына келгенге дейін. Екінші ғұламада жоқ, ол қазасы бәрі бойында жазылады дейді. Кейін сауыққаннан кейін қазасын орындап берсін дейді. Қасиетті Рамазан айы келеді. Рамазан айында ауырып қалсаң, ауызыңды ашуға болады. Ауырып қалсаң. Жол сапарға шығатын болсаңыз, жолаушы болатын болсаңыз, ауызыңды ашуға болады. Яғни ораза ұстамасаңыз да болады. Құран кәрімде аят бар осы жайында. Сапарда жүрген жолаушыларға ауырып қалған пендеме жеңілдіктер бар. Яғни ораза ұстамасаңдар да сендерге күнә емес деген мағынада Құранда аят бар. Жеңілдік пе, жеңілдік емес пе? Жеңілдік қой. Таң атқаннан кешке шейін ғана да бар. Ораза ұстаған кезде. Түнімен емес қой, сутка ораза ұстамайсың ғой. Осы таңнан келесі таңға шейін болғанда не болар еді? Күнімен де ұстап, түнімен де ұстап, жоқ ондай емес. Сондағысы әмет ішпей екенбіз. Таңертең су сәл ішеміз, кешке не ішеміз? Кітабымыз бар ғалаушылар, сонда әмет қана жоқ та мына жерде. Әметіміз ғана. Жеңілдік пе, жеңілдік емес пе? Жеңілдік қой бауырлар. Міне осы жеңілдіктің бәрі біз үшін құрылды. Және сол ораза ұстағанымыз біздің пайдамыз шешілді. Иншалла ораза кезінде сондай бір тарауих намаз арасында осындай дәрістік құрып жатырмыз. Алла қаласа оның бәрін шынымен айтып өтеміз. Оразаның қандай пайдалары, не үшін ұстап жатырмыз, дұрыс парыз. Бір Аллахқа не үшін парыз? Мен Алла қаласа оны тарауих намазының арасындағы уағызымызда айтатын боламыз. Алла Субхана ва Тағала иман келтіруге Алла Тағала бізді бұйырды, куфр келтіруден қайтарды. Балиғат жасы толғаннан кейін басталған сөздер. Ал балиғат жасына толғанға шейін мұндай айтылмайды. Балиғат жасына қыз бала 9 жаста толды, ер бала 12 жаста балиғатқа толды. Бала. Сол сәттен бастап Алла Тағала енді иман деп жатқаны, яғни басқа мұсылман еместерге де иманға келуге бұйырады. Алла Тағаланың бұйрықтары бар. Және иманды адамдарға куфр келтіруден қайтарады. Балиғат жасына толған сәттен бастап осы нәрсе басталды. وكان ذلك من الإيمان فهم يولدون على تلك الفطرة أو فقط بدل وغير. Демек сол фитратымызда біз иман қабылдадық, жанымыз исламды қабылдады, осы өмірге келдік. Жаңа балиғат жасқа толған кезде осы Алланың бұйрықтары келді. Иманның жолын таңдасаң, онда фитратта ислам жалғасып кетті. Егер Құдай сақтасын куфр жол таңдайтын болса, онда ол не істеді? Ол өзі сол жолды таңдады. Және ол өзі соны өзгертіп жібермейді. Ол өз тағдырын өзі таңдады. Алла Тағала оның тағдырын естеген жоқ. Бұл пендем кәпір болсын, Аллаға қарсы шығатын сондай адам болсын, залым болсын, сондай алқаш болсын, наркоман болсын деп айтқан жоқ Алла Тағала ешкімге. Алла Тағала жақсы нәрсенің бәрін бізге бұйырды, істеңдер деді. Жаман нәрседен қайтарды. Алла Тағала бізге Құран кәрімде сендер мұсылман болмайынша өлмеңдер деді. Яғни мұсылман болмайынша бұл өмірден өтпеңдер деп жатыр. Алланың алдында баршамызды мұсылман болып барғанымызды Алла қалайды. Субханак астағфирука ва атубу илейк. Келесіде осы жерден бастайтын боламыз.